नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto, chapter 14. Text. नारदो उवाच गृहेष्ववस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। नारदोवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। नारद मुनि कहते ज्येष्ठ महाराज को, हे प्रिय राजा, जो माने गृहस्थ, जो माने गृह परिवार सहवास करते जीविका करिवे एवं कर्म फल निजे उपभोग करने परिवर्ते से कर्म फल भगवान कृष्ण वासुदेव को अर्पण करने उचित। How to satisfy Vasudeva in this life can be perfectly understood through the association of great devotees of the Lord. भगवान का महान भक्त और साधुमान को संग कले से शिक्षा मिले किपरि भगवान वासुदेव जीवन भगवान वासुदेव संतोष विधान करने पहला श्लोक अर्थ। नारदोवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। नारद मुनि वर्तमान गृहस्थ जीवन कथा कहते युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा क्रमे से कथा कहते। गृहस्थ कहले से बुझाए जो माने भार्या पुत्र कन्या परिवार सहित गृह वास करती से गृहस्थ कहुए। प्रथम कथा ये कहुचे से गृहस्थ माने वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। समस्त कर्म वासुदेवार्पण होगा उचित। गृहस्थ परिवार परिपोषण निमित्त निश्चित भाव से किसी धन रोजगार करिवे, अर्थ उपार्जन करिवे, से किसी कर्म करिवे से, किंतु से जो कर्म करिवे सेमानकर कुटुंब परिपोषण निमित्त से समस्त कर्म शुड ऑफर टू कृष्ण वासुदेव। से कर्मर फल भगवान वासुदेव को अर्पित होगा उचित एक कथा कहते। एवं किपरि भगवान वासुदेव को कर्मार्पण करने पड़ो बा भगवान वासुदेव संतोष विधान करने को हबो ताहा साधु मेल साधु संगरु शिक्षा करा जाई परिबो। साधु मानी एक कथा शिक्षा दियंती जो माने भगवान को अति प्रिय भक्त पूर्ण प्रपन्न आत्मा संपूर्ण रूपे कृष्ण के शरणत्व आचरण करथांती से माने साधु से माने ये शिक्षा दियंती। साधु मान को अन्य कार्य किसी न थाए निज कार्य नहीं तो जाऊं तार महान तो स्वभाव ही दारिते प्रामर ये महान तो साधु करो काम से ये भौतिक जगत अन्य किसी धंदा न थाए। भौतिक जगत लोक से नुहंती से चित जगत लोक भगवान को अति प्रिय भगवत धाम से भगवान धाम एटिक स्थान ये भौतिक जगत बद्ध जीव मान स्थान जो माने भगवत विस्मृत ही चंती माया प्रति आकृष्ट ही चंती माया आकृष्ट जोगु मायाबद्ध पृथ्वी हेतु स्वरूप विस्मृत ही चंती भगवत विस्मृत ही चंती से उद्धार पाई से उपयुक्त तत्व ज्ञान उपदेश प्रदान करने पाई से भ्रम दूर करने से उपयुक्त मार्ग प्रदर्शन करने निमित्त परमार्थिक मार्ग स्पिरिचुअल पाथ फॉर डिवोशनल सर्विस भक्ति मार्ग प्रदर्शन करने निमित्त साधु माने ये भौतिक जगत को आसंती। भौतिक जगत
ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମାୟାକୃତ କାରାଗାର, ମାୟା ଏକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ତିଆରି କରିଛି। ତା ବନ୍ଦୀଶାଳା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭଗବତ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି। ବହିର୍ମୁଖ ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିକାର, ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଥିବା ଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଦୋଷ କରିଛ, ଅପରାଧ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମାୟା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧୁଗଣ ଏଇ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୃପା କରିକି ଏଠି ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବା ସେମାନେ ଜେଲଖାନାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମାୟା କର୍ତ୍ତୃକ ଆସନ୍ତି ନା, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହେତିକି କୃପା, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୋଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଜୀବର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉପଭୋଗକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା କେହି କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି ବି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ଦୂର ହବ, ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ଦୂର ହବ, ସେମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ବଦ୍ଧ ଦଶା ଦୂର ହେବ। ବଦ୍ଧ ଦଶା ଜନିତ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହାର କିପରି ଅବସାନ ହବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ କରୁଣାମୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣାକେ ଜଣା, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ରା ତା ଜୀବେର ହୁଏ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ, ଏବଂ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବଦ୍ଧଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୟା। କାହିଁ ହଉଛି ଦୟା? ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ହିଁ ଦୟା, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ତାହା ନହେଲେ ବଦ୍ଧଜୀବର ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ ନା, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନା ସେ ଯେ କି ଭୁଲ କରିଛି, ତାର ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯେ କେଡ଼େ ଜୋର ଅଛି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଟେଇଲାଣି, କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଛି ଏଠି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପଡି, ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯାହା ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେତୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ, ଯାହା କହନ୍ତି ମାୟା ମୋହ ଯୋଗୁ, ମାୟା ଯାହା ଅସତ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ସତ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମାୟାର କାମ ଏଇଟା। ଅସତ୍କୁ ସତ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, ସତ୍କୁ ଅସତ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, ତା ମାୟାର କାମ। ଏଇ ମାୟାର ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାୟାବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଦୂର ହବ? ତା ଦୂର ହବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ এই তত্ত্বজ্ঞান কথা শ্রবণ কলে, সাধু কৃপা হেলে, সাধু শাস্ত্র কৃপা, শাস্ত্রে দিয়াযাইছি, শাস্ত্র কৃপা বি ଅଛି। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণ উন্মুখ হয়, সেই জীবন স্তরে মায়া তাহাকে ছাড়ে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ କୃପା, ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା। ସାଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା ମିଳେ। ଅବଶ୍ୟ କେହି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଥା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବଳରେ। ସାଧୁ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ତା ବୁଝି ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ଏ କୃପାରୁ ଜୀବ କୃଷ୍ଣମୁଖ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଣିବ, ବୁଝିବ ମାୟା କବଳିତ ଯେ ସେ ହେଇଛି, ସେ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଭାବୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜରେ ଅଛି ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନି। ଇଏ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି
ଯେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବଡ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ବଡ ଆରାମରେ ଅଛୁ, ବଡ ଆରାମରେ ଅଛୁ। ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ବାର୍ଜା ଅଛି, ପୁତ୍ର ଅଛି, କନ୍ୟା ଅଛି, ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛୁ, ଆଉ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଏପରିକି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ମାନେ ବଡ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଲାକ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚେତନାରୁ ମିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ ହତଭାଗା, ଦୁର୍ଭାଗା। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ କୃପାମୟ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅପାର କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଶିଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର କଥା ବି ଅଛି ଯେ ମହାଭାରତରେ କଥା ଅଛି, ଯୁଷ୍ଟ ମହାରାଜ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶାକ ପଚତି ଯୋନର ଦିବସ ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ନୁଣି ଅପ୍ରବାସିଚ ସବାରିଚର ମୌଦୁଦେ, ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆମର ଯୋଡେ କଥା ଅଛି, ଯୋଡେ ବିଚାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପାତ ବିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ବିଚାର ତାହା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତରେ ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜନ୍ମକର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ ଏବଂ ଯୋଗେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଇତି ସମ୍ମାଙ୍ଗେତି ଅର୍ଜୁନ, এই কথা। ততমান তত্ত্ব জ্ঞান পাবিশতে তদনন্ত ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇ ଅଧିକାର ମିଳିବ। ମୋର କ୍ରିୟାକଳାପ, ଜନ୍ମ, ଆବିର୍ଭାବ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଲେ ଯେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିପାରିବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହବ ଏଠି। ଭାରତରେ କୁହାଯାଏ ଜୀବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯସ୍ୟ କର୍ମ। ମାନବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାନବକୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଆହଉଛି, ମାନବତର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦିଆହଉନି। ସେମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପାଇପାରିବେ ନା, ଚେତନା ଅଛି ନିଚ। ତେଣୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ମାନେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛି। ତୁମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାଇ, ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁଖୀ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଧର୍ମକର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ତାଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନାପାତ ବିଚାରରେ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ଦିବସ ଅଷ୍ଟମ, ତା ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଖଟିବ, ଶେଷ ପରକୁ ଆସିକି ଶାଗ ପଖାଳ ଯଦି ଦିଟା ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଏବଂ ଅପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ନୁଣି ଚ ବାରିଚର ମଦ, ସେ ସୁଖୀ। ଅପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ନୁଣି ପ୍ରବାସରେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବ ହଁ ତା ଭିଟା ମାଟିରେ ଅଛି, ସେ ପଲା ଖଣ୍ଡିଏ ମାରି ହେଲେ ରହିଛି, କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ କରିଅଛି, ଋଣ କରିନାହିଁ, ଯାହା ରୋଜଗାର କଲା ଏଇ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଲବ୍ଧ ଧନରେ ସେ ତା ଜୀବିକାର୍ଜନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖୀ। ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇଆ ବୁଝିବେ ନା ଆଉ କଣ ବୁଝିବେ? ନା ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଇତ ବୁଝିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଜଣେ ଅପ୍ରବାସୀ ହେଇଛି, ଜଣେ ଅନ୍ନୁଣି ହେଇଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଇ ଖାଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ନୁଣି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରୋଗୀ କଥା ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଯଦି ଷୋଳ ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ସୁଖୀ କେମିତି ହବ? ଓହୋ, ବଡ କଣ ସେ ହଉଛି, କଣ କହନ୍ତି କଲିକ ପେନ୍, କଣ କହନ୍ତି ଓଟା, ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଦାସଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଗଲା। ହୋ ବାପା, ତାହେଲେ କି ଅପେଟ ଚିମିଲାଣି। ଅପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଅପ୍ରବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ନୁଣି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଡେ ଷୋଳ ରୋଗ, ଷୋଳ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ତ ସୁଖୀ ହେଇପାରିଲେ ନା, ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଆରେ ତାହେଲେ ସତ କଥା ତ, ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ହେଲା ନା?
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆଉ, ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜଣେ ମହାଜନ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଧର୍ମ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ନା। ଯଦି ସେଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଧର୍ମ କଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି? ନା ନା, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାରରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ ତା ହେଉଛି ଆପାତ ବିଚାର, ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ। ୟାର ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଅଛି, ତା ନହେଲେ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମାନେ ପୁରା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅରୋଗେ ସତ କଥା ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ କିଏ ଅସୁଳ ରୋଗ ତ କିଏ ହବ? ଅପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ତରଣୀ ହେଲେ ସୁଧାଏ ନାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଠିକଣା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବେଠି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମର ବୁଝିବାର ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅପ୍ରବାସୀ ଅନୁରୁଣୀ କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାର। କଣ ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ କଣ ପ୍ରବାସୀ ନା ଅପ୍ରବାସୀ? ଆୟ ସଚିନ ମା ଅପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ପ୍ରବାସୀରେ ଅଛ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ତୁମ ଭିଟାମାଟି କୋଉଠି କି? ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜୋରରେ କହନ୍ତି, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍, ଆରେ ଘରକୁ ଫେର, ଘରକୁ ଫେର। କଥାଟା ସେଇଠି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ ନାହୁଁ ଆଉ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାସୀ ଆଉ, ଆମେ ଅପ୍ରବାସୀ ହେଇନୁ ଆଉ। ସେଟା ନହେଲେ କାହିଁକି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେର? ନା, ଆମ ଘର ଏଇଟା ନୁହଁ। ସତ କଥା, ଜୀବର ଗୃହ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଜୀବର କାରାଗାର, ଏଇଟା ବନ୍ଦୀଶାଳାଟା। ବନ୍ଦୀଶାଳାଟା କଣ କାହା ବାସଘର ନୁହେଁ? ତାଇ ତ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ପ୍ରିଜନ ହାଉସ ଫର କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ସୋଲ୍ସ। ବୌଦ୍ଧ ଜୀବର କାରାଗାରଟା, ଆମେ କାରାଗାରରେ ଅଛେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନା? କହିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେ ହଉଛି ଭଗବତ ଧାମ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର। ମମିବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ସେଇଠି ରହିଲେ ଆମେ ହବା ପ୍ରବାସୀ, ସେଠି ନ ରହିଲେ ତ ଆମେ ଅପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ। ଜେଲଖାନାରେ ଅଛେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନେଇ ଆସୁ କିଏ? ଏଇ କଥାଟା ସେଠି ରହିଲା। ଆଉ ଅନୁରଣୀ ଇଟା କଥାଟା ପୁଣି କଥା ରହିଲାଣି। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଜମା ପଇସାଟେ ଋଣ କରିନି, ଯାହାର କରୁଛି ବେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରୁଛି, ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁରଣୀ? ଋଣୀ ଏଠି ଦେବ ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛେ। ଏ ଋଣରେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଋଣରୁ କେହି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ଯେ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାତ୍ମ ଋଣାମ ପିତୃଣାମ ବା ନ କିଙ୍କର ନାୟଂ ଋଣୀଚ ରାଜନ ସର୍ବାତ୍ମନେଜ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦଂ ପରିଭୂତ କରତଂ। ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। ଦେବ ଋଷି ଭୂତ ଆପ୍ତ ପିତୃମାତୃ ଋଣ, ଏ ସବୁ ଋଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ, ଆପ୍ତ ଋଣ, ପିତୃମାତୃ ଋଣ। ଏ ଋଣରେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। ଜନ୍ମ ହେଲା କିଣି ତୁମର ଋଣୀ, ଏ ଋଣରେ ଋଣୀ ହେଇଛ। ଦେବତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ବାୟୁ ଦେବତା, ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଲୋକ କିରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପ ଦଉଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେବତା ବାୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କରିକି ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଋଣୀ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନା, ଆମେ ଋଣୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ ଅଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କୃପା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଭିକ ପେଟ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯାଏ ନାହିଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାଉ ତାର ଘର, ଆମେ କହୁଛୁ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ତାରିତେ ପାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଜୀବ ଜଗତ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆମେ। ଜୀବ ଜଗତ ଉପରେ ଆମେ ନାନା ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛେ। ଭୂତ ଋଣ, ଆପ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡିଶା ଯାହା କହନ୍ତି ନେବର, ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛେ, ସେମାନେ ପାଖରେ ଋଣୀ। ପିତୃମାତୃ, ପିତା ମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣୀ ଆମେ। ନାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ବି କଥା ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ
ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଇ। ବାପା କହୁଛି କିରେ ଆମ ଋଣ ସୁଝିଲୁଣୁ ନା ଆଗ, ତୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ? ଆମ ଋଣ ସୁଝି ସାର ତାପରେ ଯାଇଥିବୁ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆମର ପାଖେ ଋଣୀ ଅଛି, ତାଇ ସତ କଥା। ତାହେଲେ ଋଣ କେମିତି ସୁଝା ହବ? ଗୋଟେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ବାତ ବିଚାର ବି ଅଛି। ଋଣତ୍ରୟ ସୁଝିବାରେ କରୁଛ ଯତନ, ଆମର କଥା ଅଛି। ମହାଜନ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଋଣତ୍ରୟ ସୁଝିବାରେ ଯତ୍ନ କରୁଛ ନା। ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃ ମାତୃ ଋଣ ସୁଝିବାର ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତି କଣ ନା ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ। ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ସେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ। ବେଦାଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯାଇକରି ଋଷି ଋଣ ସୁଝିବ। ତାପରେ ଦେବତା ଆରାଧନା କରିବ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବ, ତାହେଲେ ଦେବତା ଋଣ ତୁମେ ସୁଝିବ। ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଦେବତା ମାନେ ତମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତିବେଦନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଦେବ ଋଣ ସୁଝିବ। ପିତୃମାତୃ ଋଣ ସୁଝିବ କଣ ନା ବିବାହ କରିବ, ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ପିତୃମାତୃ ଋଣ ସୁଝିଲ ତୁମେ। ଏ ଯୋଉ ନ କରୁଛ ଋଣେ ଋଣୀ ହେଇଗଲଣି। ବୁଝିପାର ନା? ଇଏ ଉପାୟ କହନ୍ତି। ତୁମେ ତା କରିନା, ତୁମେ ଘର ଚାରି ପଳେଇଲଣି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଲ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାମ ପିତୃଣାମ ନ କିଙ୍କର ନାୟଂ ଋଣୀଚ ରାଜନ ସର୍ବାତ୍ମନେ ଯୋ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପରିବୃତ କରତ। ହେଇଗଲା, ଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା। ସର୍ବାତ୍ମନେ ଯୋ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦମ ପରିବୃତ କରତ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଯେ ଶରଣ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ମୁକୁନ୍ଦ ସେବାରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇକି ମୁକୁନ୍ଦ ସେବାରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାହାର ସମସ୍ତ ଋଣ ପୈଠ ହେଇଗଲା। ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାମ ପିତୃଣାମ, ଏ ସବୁ ଋଣ ପୈଠ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଋଣ ବାକି ପଡିଲା ନା। ନ କିଙ୍କର ନାୟଂ ଋଣୀଚ ରାଜନ, ଏଇ ଉପଦେଶଟା ଆମର ହେଲା। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଋଣ ରହିଛି, ତୁମେ କଦାପି ସେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ଋଣ ସୁଝିଛ ତୁମେ? କଣ ବା ଋଣ ସୁଝିବ ତୁମେ? ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ତୁମ ଭଳି, ତାହେଲେ 37 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଗଲା। 21 ପୁରୁଷ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ। ଭାବିଲେ, ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଯାଇକିରି ତୁମର ଋଣ ଗୁଡାକ ସୁଝିଯିବ। ନଚେତ ଋଣ ତ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଝି ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରବାସୀ ଋଣୀ, ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖୀ। ଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅରୋଗେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାର ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅନ୍ତାଶ୍ର ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଆସିଗଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଯେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରମ କଟିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ରୋଗ ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଗ କଥା କାହିଁ କହିବେ? କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରବାସୀ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଣୀ। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ତ ପ୍ରବାସୀ ଆଉ ଋଣୀ ତ ସୁଖୀ ସେହି ଲୋକ। ଇ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ତାର ଆପାତ ବିଚାରଟା ଯୋଡି ଦେଉ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଉପଦେଶ ଏଠି ନାରଦମୁନି ଦଉଛନ୍ତି। How to satisfy Vasudeva in this life can perfectly understood association great devotee is the Lord. ବାସୁଦେବ ଅର୍ପଣ କିପରି ହବ ତା କି ମନକୁ ମନ କରିପାରିବେ ନା। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାଇକରି ତୁମେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ହବ ଏଗୁଡାକ, ତୁମେ ମନ ମନ କରିପାରିବ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଯାହା କହନ୍ତି ଦୈବ ହତାର୍ଥ ରଚନା ରୋଷେଇ ବିଦେଇବା ଯସ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ଇହଜନ ସରନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମେ ଏତେ ସ୍ପେକୁଲେଟର ହେଇଯାଇଛେ, ମନ ଧର୍ମୀ ଆମେ ହେଇଯାଇଛେ। ମନ ମନ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏସା କରେଙ୍ଗେ ତେସା କରେଙ୍ଗେ, ନାଇଁ ପଡି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ହତାର୍ଥ ରସ ଦୈବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ଯେମିତି ଆମର ଗପ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା, କୁକୁଡା ପୋଷିଲା ଗୋଟିଏ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିଲା। ସେ
2ଟା ଅଣ୍ଡା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ବିକିଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲା। ସେଟା 5ଟା କୁକୁଡ଼ା ପୁଷିଲା, 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ପୁଷିଲା, ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଟୁକେଇ ଅଣ୍ଡା ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ଟୁକେଇ ଅଣ୍ଡା ନେଇକିରି ମନେ ମନେ ସେଠୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲାଣି। ଏଇଥର ଅଣ୍ଡା ବିକିଲେ ଏତେ ପଇସା ଲାଭ ହବ, ମୋର ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ। ରୋଜଗାର ହେଲେ ତାପରେ କଣ କରିବି ନା ଗାଈ କିଣିବି, ଗୋ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ ଗାଈ କିଣିବି, ଜର୍ସି ଗାଈ କିଣିବି, ଭଲ ଦୁଧ ଦବ। 8 ଲିଟର 10 ଲିଟର 12 ଲିଟର ଦୁଧ ଦବ। ଆଦି 4ଟା ଗାଈ ହେଇଗଲେ ତ କେତେ ହେଲାଣି, ବିକ୍ରି କରିବି ଦୁଧ ଲିଟର ଏତେ ପଇସା, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲେ ତ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲି, ଧନୀ ହେଇଗଲି। ମୋର କୋଠା କରିବି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ 5 ତାଲା 10 ତାଲା କୋଠା କରିବି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ କରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ, ଆଉ କିଙ୍ଗସ ପ୍ୟାଲେସ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ କରିକି ବେଶ କରିବି। ଆଉ ରାଜା ତ ହେଇଯିବି ଗଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ। ଆଉ ତାପରେ କହିବି ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହାବି। ତମେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି, ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବାହାବି, ଆଉ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହାବି। ଆଉ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହାବି କି ରାଜା ଝିଅ ଛଡା, ରାଜା ଝିଅ ଛଡା ଆଉ କାହାରିକି ବାହାବିନି କହିକିରି ଗୋଟେ ହଲେଇ ଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ପଡିଗଲା, ଝିଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଲା ତାର ହୋଲ ପ୍ଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫିନିଶ। ନା କଣ ଦୈବଦାର୍ଥ ରଚନା ଯୁଷ୍ମତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖା ସରିଗଲା, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେତେ ସୌଧ ଗଢୁଥିଲା, କେତେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା, ରଜା ହବ, ରଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ସରିଗଲା। We are so speculative. एक प्रकार स्पेकुलेसन କରିଚାଲିଛି, ଦୈବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି ସବୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି, ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା ସହକାରେ ଯାକନ୍ତି ତଦ୍ବିଧି ପଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ବିନା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଣାମ କରି, ତାଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି, ତାଙ୍କର ସେବା କରି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେ କୃପା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କୃପା କରି ପ୍ରଶ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ, ନଚେତ ଏପରି ସ୍ପେକୁଲେସନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଛି ଅତ ଅତ୍ୟନ୍ତିକଂ କ୍ଷେମଂ ପୃଚ୍ଛାମ ଭଗବତ ଅନଘା ସଂସାରସ୍ମିନ୍ କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧୋପି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବଦିନନା। ସଂସାର ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳ କିପରି হয় ଯଦି ପଚରା ଯାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯିବ କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳର ଉଦୟ হয়। ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ ସାଧୁ ଏଇ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯାଇଲେ ନାଦୁନି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦି ଆସୋସିଏସନ ଡିଭୋର୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ। ସେଇ ସାଧୁ ମହାଜନଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇ ସାଧୁ ମହାଜନ ଗଣ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି କେହି କି କହୁଛୁ କଣ ସାଧୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆମର ସାଧୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୃପା କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଚରନ୍ତି ଭବ୍ୟାନି ଭୂତାନି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭାଗବତରେ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ସେ ସାଧୁଗଣ ଏଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଏମାନଙ୍କର କି ଦୟା, କି କରୁଣା, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରେ ନା। ଜୀବ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅନାଦି କାଳରୁ ବହିର୍ମୁଖ, କୋଉ ତାର ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନା। ବୁଝିପାରୁନ? ଅନାଦି କାଳରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ମାୟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଅନର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର? ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ତତ ଭୋଜନ କ୍ରିୟା, ତତ ନର୍ଥନ ଷ୍ଟେଜ। ଆଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ସଙ୍ଗ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆପଣ ତ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଯିବ ତୁମର। ଜାଣିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କେଡ଼େ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତୁମେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଏ ଅନର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଲା। ତାହେଲେ ଜାଣିବ କଣ କରାଯିବ ନା ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହା ନହେଲେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା। ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ଦୀକ୍ଷା, ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ ଦୀକ୍ଷା ପୃଚ୍ଛା ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛି ଆମର। ସେଠି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ ସବୁଠୁ କୃପା କରିକିରି ତୁମେ ସେବା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ଗୁରୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ।
ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବକ, ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଭଜନ ବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିପରି ସେବା କରିବାକୁ ହବ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁଙ୍କର ଭଜନ କିପରି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। ମନୁ ମନ କଲେ ହବ ନା। ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ହବ ଯାଇକିରି ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତବ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ଏତେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହବ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହବ ନା। ଘିରେ ଛେନା ଥରେ ଭାଇ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆସିବ। ନିଷ୍ଠା ସଦ ରୁଚି ସଦସ୍ତା ଶକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ। ଶେଷ କଥାଟା ଆସିବ କ୍ରମୋନ୍ନତି ହେଇଯିବ ତାପରେ କଥାଟା। ତେଣୁ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମର। ବୁଝିପାରୁନ? ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ହବ? ତେଣୁ ଯାହାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନ ହେଇଛି ସେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଛି ମାନେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଭ୍ରମ ଯାଇନି। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଭ୍ରମ ଗୋଟେ ଅସତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ହୃଦୟ ବୋଲ୍ୟ ଅଛି, ବିଷମୟ ଅପରାଧ ତାର ଅଛି, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଭ୍ରମ ଅଛି। ସେ କଣ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବ କେମିତିକା? That's a question. He cannot speak. ତାର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଯାହା କହିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନ ହୋଇଛି ତାର ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଅବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିନ ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖଜ୍ଞ ପୂତ ହରିକଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯଥା ପୟ। ଏ କଥା ଅଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପୟ ହେଇଯିବ। ପୟ ଦୁଗ୍ଧ ଭଲ ଜିନିଷ, ସାପ ମମାଜିଲା ବିଷ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ବୋଲି ପିଇଲେ ଦୁଗ୍ଧର ଫଳ ମିଳିବନି, ବିଷର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ସେପରି ଯାହାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନ ହେଇଛି ତା ମୁଖରୁ ସେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ତା ମୁଖରୁ ସେ ଯଦି ହରିକଥା କହେ, ତା ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସୁଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଫଳ ମିଳିବ। ଯାହା ଇଏ କହିଲେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ ଆଦି ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ବିନା ଐକାନ୍ତିକ ହରିର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାତ ହଇତେ କେବଳ ଉତ୍ପାତ ହିଁ ହବ। ଉତ୍ପାତ କେବଳ ଉତ୍ପାତ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଭ ଯୋଉଟା ତୁମର ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ଆଉ ହେଇ ପାରିବ ନା, এই কথাটা କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ନା ନା ତୁମେ କରୁନା? କରୁଛ। ବୁଝିପାରିଲା? কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই সরিগলা। নাম ছাড়া কিছু নাই। নাম অবতার হইଛନ୍ତି ভগবান কলিযুগরে। নাম হইতে ସବୁ କିଛି ହବ। ଆଉ ନାମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଯିବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳିବ ଗୌଣ ଗୁଡା ତ ତା ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ରହିଗଲାଣି। ଗୌଣ ଗୁଡା ତ ଆପେ ଆପେ ରହିଲାଣି। ଗୌଣ ଫଳ ଅନେକ। ମୁଖ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପାଇ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ ପଇସା 25 ପଇସା 50 ପଇସା ସବୁ ରହିଗଲା, 100 ପଇସା ରହିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫୁଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନାମ ହିଁ ଭଗବାନ, ନାମ ହିଁ ସବୁ, ଆଉ ନାମ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଶିଲ୍ଡ, ଶିଲ୍ଡ ପରି ସୁରକ୍ଷା ଦବ ସେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ। ନାମିକ ସଣତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆସିକି ନାମିକ ସଣତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ହଳେ ନାମ କେବଳ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୌଣ ଗୁଡାକ ତ ଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତ ଗୌଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାମାଭାସ ପାଇଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲାଣି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ତୁମର ପରିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି? এনেছে ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଓ ତୁମେ ନାହିଁ। ମହୌଷଧି ଏଇଟା, ମାୟା ନଷ୍ଟ ନାଶ କରିବାର ମହୌଷଧି ହରିନାମ। ବୁଝିପାର ନା? ତେଣୁ ଏ ମହୌଷଧି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଅନ୍ୟ ଔଷଧି କଣ ଦରକାର ଅଛି? କଣ କହୁନା? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡୁଛେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ୟା ଉପରେ ହେଇଯିବ, ଅଡୋଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଫେଥ୍ କହୁଛେ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ବା
ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ, ଆମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ 22 ବଜାରରେ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇ କୋଡା ପାହାର ଲଗେଇଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ, ଛିଡିଗଲା, ମାଂସ ମାଂସ ହାଡ ସହିତ ଦେଖାଗଲା। ହରିନାମ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ନା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରହାର ପିଟିଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯଦି ଦେଉଯାଏ ପ୍ରାଣ, ତଥାପି ମୁଖୀ ନ ଛାଡ଼ିବ ହରିନାମ। ଛାଡ଼ିଲେ ନା ସେ ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛେ। ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଦରକାର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଆମର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହବ, ନଚେତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଜାତ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ସେ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ, ବିଷାକ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହରେଇକିରି ବସିଛି। ସେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ କରୁଛି, ମାୟା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କରିଛି। ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଏ ବୋଧଟା ସେ ହରେଇକିରି ବସିଛି। ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାତା ପିତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନର ବନ୍ଧନ, ଦେଶ ଦୋଷର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ମମତ୍ବ ବୋଧ, ଏପରି ନାନାବିଧ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଜୀବ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସଂସାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ବନ୍ଧନ ଦଶାକୁ ବନ୍ଧନ ଦଶା ବୋଲି ମନେ କରିପାରୁନି। ସେ ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜରେ ଥାଇ ମନେ କରୁଛି ସେ ଭଲ ଅଛି। ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେ। ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜ, ତତଲା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ମତ, ବୁଝିପାରିଲ। ତତଲା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ମତ, ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜେ। ଏ ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି। ଗୋଡ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାତିଗଲାଣି, ଆଉ ଡହ ଡହ ବାଲି ତାତିଛି, ତତଲା ସୈକତରେ ଚାଲୁଛ, ଗୋଡ ତାତିଗଲାଣି, ଫୁଟକା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମରିଚିକାକୁ ଜଳଭ୍ରମ କରି ଧାଉଁଛ ତା ପଛରେ, ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଜଳ ପଡିଗଲା, ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, ଅଛି 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 ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ଆସିବ ଆସିବ, ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମାତ୍ର, ବିନ୍ଦୁଟି ସରିଲା, ଆଉ ନାହିଁ। ତତଳା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ମତ, ସୁତମିତ ରମଣୀ। ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସୁଖ, ସେ ତତଲା ସୈକତରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ବାରି ବାଗିଆ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ। ଏଇ ପାଠ ହେଇଛି, ସେ କରୁଛି। ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଭଗବାନ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ଘଟଣା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହା ତାହାକୁ ଶକ୍ ଦିଏ, ଆଘାତ ଦିଏ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହଉ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଏ ଅସୁବିଧାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ବେଳେ ବେଳେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଆସେ। ସେ ନିଜେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବେଶ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ ଦୁର୍ଗତିରୁ କଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା? ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ। କେଉଁଠି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନା, କେଡେ ହତଭାଗା, କେଡେ ବୋକା ମୂର୍ଖ ସେମାନେ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ, ଯେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସି ତାର ଆତ୍ମସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧକ୍କା ଦିଏ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ হয়। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ବନ୍ଧନକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ମନେ କରିଛି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ମନେ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ବିଷ୍ଠା ଖାଏ ଏବଂ ଭାବେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଖାଉଛି। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ କେଡେ ବୋକା କିରେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଛାଡି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀ ଏକଥା ଭାବୁଛି ବିଷ୍ଠା ଖାଇକିରି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯାହାର ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ଆତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ କରୁଣାମୟଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷିତ হয়। ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ବହୁ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଭୁଲି ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ଅବସ୍ଥାରେ କୁସ୍ଥାନରେ ସେ ଘୁରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିପାରିବା ନା। ଭଗବାନ କରୁଣା କହେ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ମମତା କରି ନିରାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛି, ଅନିତ୍ୟ ପିତାକୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏମାନେ ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ କୁସ୍ଥିତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆମର ଭୁବନ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବି, ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଅସମର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ। ବନ୍ଧନ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଜୀବ ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। କୃପାମୟ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେ ଭଗବାନ ବଡ କରୁଣାମୟ। ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କଥା, ଭଲ ବସ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଅମୃତୋପମ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଜଗତର ଅନିତ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଲୁବ୍ଧ ହେବେ ନା। ବନ୍ଧନ କ୍ଳିଷ୍ଟ ସାଂସାରିକ ଜୀବ ପାଖରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ନିଜକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଭଗବାନ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରୁଣା। ଦେଖ, ମୋତେ ଦେଖ, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କର, ମୋ ସହିତ ମମତା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହୁଅ। ଅନିତ୍ୟ କୁତ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ତୁମମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ପାଉଛ ତାହା ଦୂର ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଲୀଳାବତାର। ସାଧୁ ମହାଜନ ଯୋଉମାନେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି, ସେମାନେ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅପାର କରୁଣା କରନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକରି ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଏପରି ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, 70 ଅଧ୍ୟାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ନାରଦ ମୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୀବଗଣ ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଓକିଲ, ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରାରେ ଲୀଳା ବିଳାସ କରି ଭକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ବିଳସିତ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌରବଗଣ ଦୁର୍ଜନ, ତାଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବସ୍ୟ ଯାହା ସଂସାରତ ବିମକ୍ଷଣଂ ନ ଜାନତ ଅନର୍ଥ ବହାତ୍ ଶରୀରତଃ ଲୀଳାବତାରୈ ସ୍ୱଯଶ ପ୍ରଦୀପକଂ ପ୍ରଜ୍ୱାଳୟତ୍ୱାତ୍ମଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉକ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଜୀବଗଣ ଚିରକାଳ ଅନର୍ଥ କରି ଏକ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଶରୀରରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଲୀଳାବତାର ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱକୀୟ ଦଶରୂପ ପ୍ରତି ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛି। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ଆସିନି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବଦ୍ଧ, ଅଥଚ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ନିତ୍ୟପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସଂସାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଯଶରୂପକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଦୀପଟି କଣ? ପ୍ରଦୀପ ରୂପ ଆପଣ, ଆଲୋକ ରୂପ ଆପଣ। ଆଲୋକ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରଦୀପ ଆପଣ ଜଳାନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୁଗ ଅବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର, ଶକ୍ତି ଆବେଶ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଜଳାନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କରୁଣାମୟ, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ସାଧୁ ମହାଜନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରୁଣାମୟ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଛି। ମନେ କରୁଛି ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ। ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମମତ୍ୱ ବୋଧ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରମାୟୁ, ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣକୁ ଧରି ବସିଛି। ଏହି ଅନର୍ଥବହ ଶରୀରଟା ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଶରୀର ଜନ୍ମିଛି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ଶରୀରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମିଛି। ନିଜକୁ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଅନେକ ଅନର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଭ୍ରମ। এই শরীরটাকে বঞ্চাই রক্ষাকু হব। এই শরীর প্রতি আত্মবোধ বা দেহাত্ম বুদ্ধি যাবতীয় দুঃখর মূল কারণ। হে ভগবান, আপন লীলাবতার পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হুঁতু। এমানে যে আত্মা, ଏହା ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ଲୀଳାବତାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍କୃତକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରିକର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର, ଦ୍ୱାରକାରେ ମହିଷୀଗଣଙ୍କ ସହ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବୃନ୍ଦାବନ, ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରକା ଛାଡି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅକ୍ରୂର ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମୁନା ପାର କରାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ବଦମାସ ଗଣ, ମୂଢ ଧମଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଖାନା ପିନା ଦବା ନବା ଜନିତ ଈର୍ଷା ନେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନେଇ ଜିଙ୍ଘାସା ବୃତ୍ତି କରି ଦାଣ୍ଡ ଲୀଳା ଶୁରୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜ ଗୁପ୍ତାୟାଂ ଦ୍ୱାରବତ୍ୟା କୁରୁଦ୍ରହ ଅବାଧ ସିଂହାରୁତ ଭୀକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ଲାଳସ। 11 ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସରେ ତାଙ୍କର ଭୁଜ ରକ୍ଷିତ ଦ୍ୱାରକା ପୁରୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାକୁ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି। ମହିଷୀଗଣଙ୍କର ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ବଡ ଦୁଃଖ କାତର ଅନ୍ତରରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଗୁରୁ ମାନେ କିଏ? ଯେ ଦୁଃଖୀ, ଯେ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଳିଷ୍ଟ ଜନଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଗୁରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାତିତ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ। ଜୀବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଯେ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମାୟା ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କରୁଣାମୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପର ଦୁଃଖ କାତର ମହାଜନଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତି। ଏପରି ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଳିହତ ଜୀବର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଏ ଭୌମ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ନାଡ଼ାର ହୁଙ୍କାର ମତେ ଚୁପ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଲା ନା। ପତିତ ଜୀବ ଆଜି ଦୁଃଖର ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର କଠିନ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ନିବେଦନ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଉପାତ ରୂପାୟ, ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛାରେ, ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ଆସିବେ ସେ? ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିପରି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମହାଜନ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ଏମାନେ ଦିନ ରାତି ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧ ବା ଆସକ୍ତି ପ୍ରିୟତା ରୂପକ ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଜୀବଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କାତର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କାହାର କଥା ଶୁଣିବେ? ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଆବେଦନେ
କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ ଏ ହେନ ପାମର ପ୍ରତି କହିବେ ସଦୟ। ଏ କଥା ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଆସନ ତାଙ୍କର ଟଳେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ନୃସିଂହଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାଦମେକୁ ନ ଗଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳିଯାଏ। ସେ ଲୀଳା ବିଳାସ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ହାବଡୁବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଅମୃତମୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ସକୁଣ୍ଠର ଜଗତକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ନା। କାହିଁକି ସେ ଆସିବେ ଏଠି? ଯେ ମହାଜନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ମହାଜନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଅଭାବ ହୁଏ ନା। ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ ମମତ୍ୱ ବୋଧ ନାହିଁ। ପର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଜନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେବାର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ମହାଜନ ଜୀବ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦୟାର ଉଦ୍ରେକ হয়। ସେ ସମୟରେ ଅବତାର ପ୍ରକାଶର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାଜନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ୍ର ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବ ହୃଦୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାନ୍ତି। মহাজনଙ୍କର কৃষ্ণ যে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। আমি যে কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হায় তব পাছে পাছে বুঝাই পাইছি। কৃষ্ণ যে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, সে বৈষ্ণব ঠাকুরଙ୍କର কৃপা নহলে ଆମେ ପାଇପାରିବା ନା। ସେ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଗୁରୁଦେବ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଆବିର୍ଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆବର୍ଜନା ମଇଳାରେ ଆବୃତ। ତୁମେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ଏ କଥା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନା? ପାଇବ ନା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାର କାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ପତିତ ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନା? ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଛି? ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନା। ଅଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଭଗବତ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। କେବଳ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେ ବସାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛ। ସେ ଗୁରୁଦେବ ମହାଜନ କେବଳ ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ହୃଦୟ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜନୀତି ଏହିପରି କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଥରେ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ କାନ ଭିତରେ ଦେଇ ମର୍ମରେ ପଶିବାକୁ ଦିଅ। ଏ କଥା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବାସ୍ତବ। ସେଇ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ବାଣୀର ଭିତର ଦେଇ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଏ। ସଦାବେଳେ ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ନବନବାୟମାନ ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ଖେଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ମହାଜନ ଗଣ ନାରଦ ମୁନି ଭଳି ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ଭୂଷଣ। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥରେ ଜୀବଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଅନେକ ମାନେ କହନ୍ତି ଏମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜ ଉପରେ ଭାର ହେଇଛନ୍ତି, ପାରାସାଇଟ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ସବୁ। ଏମାନେ ସମାଜର କଳଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଏମାନେ କଣ ଦଉଛି, କଣ ଦେଇପାରେ? କଣ ଦେଇପାରୁଛ? ଏମାନେ ଯେଉଁ ଧନରେ ଧନୀ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନା। କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରୟୋଜନ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମାଜରେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଧ ନୁହନ୍ତି କେବେ। ଏମାନେ ସମାଜର ଭୂଷଣ, ରତ୍ନ। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତା ନହେଲେ ସମାଜରେ ପିଶାଚ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା।
ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମିଥ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀଟା ଭରି ଯାଆନ୍ତା। ଏମାନେ ଦୟାଳୁ। ସମାଜ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝେ ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଏଇ ଅକୃତଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଗୁରୁ। ସେ ଲଘୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତି ସେପରି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ନୀଳାଦି ଜୀବ ଜଗତରେ ଅବତାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅକାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ମିଳିଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଲଭ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଅଶାନ୍ତମୟ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ଆଶା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଜୀବର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ସ୍ମରଣ ମନନ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତ ସଞ୍ଜୀବିତ ଅଛି। ଜଗତରେ କେବଳ ଭରି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା। କିଛି ସ୍ନେହର କଥା, ପ୍ରୀତିର କଥା ମହାଜନଙ୍କର କରୁଣାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ନାସ୍ତିକ ସମାଜରେ କଳିହତ ଜୀବ ଅମୃତମୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜଗତରେ ମହାଜନ ମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଆସି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ବା ପରିଚୟ କରିଦେବାର ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍। ଜୀବର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଥାଏ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ, ବାଣୀ ଜରିଆରେ, ଆଚରଣ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନ ସାଧୁ ନାରଦ ମୁନି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବାର୍ପଣଂ ସାକ୍ଷାତ ଉପାସିତ ମହାମୁନି। କିପରି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କିପରି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ମହାମୁନି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ନଚେତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। এই উপদেশটি সেইটি অধিক কথা পরে